Hello my dear children, welcome you all back to the session of structure of atom. As you know that in our last class I have explained about the evidence for quantized electronic energy levels, and I have given some informations about the spectrum and also the types of spectrum. So in my last class I have discussed about the emission spectrum and also the absorption spectrum, and also after that I have given some information about the line spectrum of hydrogen and what is line spectrum, and how do we determine the line spectrum of hydrogen in different regions, that means in visible, ultraviolet and infrared region. That means we have 5 series: Lyman series, Balmer series, bracket, Piffin and Paschen series. Okay, and also I have solved some of important numericals based on Rydberg formula. Okay, and in this class I am going to discuss another important topic, very important topic, that is Bohr's atomic model for an hydrogen atom. Okay, very important theory for your theory examination and also for your competitive examination. And Niels Bohr, the scientist name Niels Bohr, has given more information about the structure of atom. Okay, and ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ Rutherford's atomic model, and we have some limitations. So Niels Bohr recovered those limitations. What are those limitations? Rutherford couldn't explain the stability of atom, and also it couldn't explain the line spectrum of hydrogen. But using Bohr's theory, we can determine we can explain the stability of atom and also the line spectrum of hydrogen. And then what is Bohr's theory? And what are the postulates that was given by Niels Bohr related to structure of atom? Okay, that is very important. So we will discuss it one by one. Okay, and what are the postulates of Niels Bohr theory and the Bohr's atomic model? What are the different postulates, important postulates of Bohr's model of an atom for a hydrogen atom? That is very important. It is only applicable to hydrogen and uni-electron system. Okay, why? So I will explain it later. Okay, so what is the first postulate? Okay, so first postulate ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, Rutherford ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, Rutherford's atomic model ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಪೀಡು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, Rutherford ಹೇಳಿದೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಪಾತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ Rutherford ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದರು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಬೋರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಆರ್ಬಿಟ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್ನ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಏನಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅಲೋಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲೋಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ ಈಗ ಅಲೋಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾನು ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ, ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ
ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ, ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನಂದರೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಒಂದು ಲೋವರ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n is equal to 1 ಆ್ಯಂಡ್ n is equal to 2. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟು, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳು. ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೋ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ನ ತಿನ್ಬೋದು, ಸೊ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ, ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅದೇ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಹೇಳುವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಹೋದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೀವು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ನೀವು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ,
The frequency of absorbed or emitted radiation. Frequency, it is related to energy also. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಏನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ E is equal to h nu. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ E is delta is equal to E2 minus E1. ಯಾಕೆ E2 minus E1 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಸೊ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ E1 ಆ್ಯಂಡ್ E2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ 20 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 10 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 10 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ E2 ಮೈನಸ್ E1. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಇ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಬೈ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E2 ಮೈನಸ್ E1 ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಬೈ ಹೆಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಏನಂದರೆ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್, ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ದ ಮಾಸ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ MVR, ME ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ H ಅಪಾನ್ 2π ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ N ಮೀನ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6. N ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ, ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ H ಅಪಾನ್ 2π. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ H ಅಪಾನ್ 2π ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ H ಅಪಾನ್ 2π. ವಿ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ H ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 3.14, H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.626 ಗೊತ್ತಿದೆ. N ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಆರ್ಬಿಟ್, ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದೆ, N is equal to 1, N is equal to 2, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ, ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಲ. ಆಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ಏನು ಮೇಲೆ ಅದು ಬೋತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is equal to an integral multiple of the whole number multiple of H upon 2π. ಆ್ಯಂಗುಲರ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್, ಲೀನಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ v, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ H ಅಪಾನ್ 2π ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. NH ಅಪಾನ್ 2π ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು,
ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h upon 2π ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ h upon 2π. ಬಟ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಸ್. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್? ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ h upon 2π. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ MVR is equal to NH upon 2π. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ MVR ಅಂತ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ n is equal to 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ n is equal to 1 ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ n is equal to 1, h ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 6.626 ಇಂಟು 10⁻⁻34 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಇಂಟು 3.14. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಇಂಟು 3.14 ಅಂದರೆ ಸೊ 6.1 ಇಂಟು 6.28 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಇದನ್ನು 6 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕಾದರೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ 6 ಅಂತ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಇಂಟು 10⁻⁻34 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 1 ಇಂಟು 10⁻⁻34 ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ MVR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಟು 10⁻⁻34. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್. ಒಂದು ಗಿವನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್, ಸೇಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ n is equal to 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 2 ಇಂಟು 10⁻⁻34. ಬಟ್ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ h upon 2πಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್. Okay, this is a fifth postulate. Sixth postulate, angular moment of an electron in a given orbit is quantized. That is, angular momentum is a whole number multiple of h upon 2π. That means MVR is equal to NH upon by 2π ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು. n ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, n ಇಂಟಿಜರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್? n is equal to ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಾ, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಿವನ್ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದು ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಲೌಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋದೇನು? ಫಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಇದೆ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೌಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋದಾದರೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಲೋವರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಜಂಪ್ ಆದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಜಂಪ್ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಟು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ ಎಮಿಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವುದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನು, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಏನು? ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಆ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನೇ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ನ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಆಸ್ n is equal to 1, 2, 3, 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ದು ನೀವು ಹೈಟ್, ವೇಟ್, ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವ್ನ ಸೈಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೋರೋದಿಷ್ಟೇ, n is equal to 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, n is equal to 1, 2, 3, 4, ಅಥವಾ ಶೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ KLMN ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಆ ನಂಬರ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ Rn is equal to A0 into n square. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ n? ಓಕೆ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು MVR ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೇಡಿಯಸ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A0 into n square. ವಾಟ್ ಇಸ್ n? n ಮೀನ್ಸ್ is equal to 1 ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದ್ದರೆ, is equal to 2 ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದ್ದರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ A0? A0 means 52.9 picometer. This is the radius of a first orbit. It is constant. 52.9 picometer ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ n is equal to 1 ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ A0 ಅಂದರೆ 52.9 ಇಂಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 52.9 picometer ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ R2 ಬೇಕು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 52.9 ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಇಂಟು 52.9 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬೇಕಾ ಅಂದರೆ KLMN ಶೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಶೆಲ್ಸ್ದು ಸೈಜ್ ಏನು ಬೇಕಾ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n is equal to 1 ಅಂದರೆ 52.9 ಇದೆ. ಸೊ n is equal to 2 ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. n is equal to 3 ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಸೈಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅ ಆರ್ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬೋರ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಆರ್ಬಿಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ -RH into 1/n square. So this is the formula to find out energy of a given orbit ಅಥವಾ given stationary state. ಸೊ ಹೇಳಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್, ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -RH into 1/n square. ದಟ್ ಇಸ್ RH ಮೀನ್ಸ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳಿದೆ 1.0967 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ -2.18 into 10⁻⁻18 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ 118 ಅಂತ -18 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n ಅಂತಂದರೆ n is equal to 1 ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ n is equal to 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ -2.18 into 10⁻⁻18
ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ -2.18 ಇಂಟು 10⁻⁻18 ಇಂಟು 1/2² ಅಂದರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2.18 ಇಂಟು 2.18 divided by 4, then it gives as answer as -0.545 into 10⁻⁻18 joules. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ -218 -0.54 ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ 0 to ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ -2.18 ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು -0.54 ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು -0.3 ಆದರೂ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 0ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0ಇಂದ 1 ಅಂತ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಏನಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ದೂರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ n = ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಓಕೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದನ್ನು ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಒಂದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n = ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ -1312 ಆ್ಯಂಡ್ -500 -98 ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು, ಓಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಿಮಗೆ, n = 1 ಇದ್ದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯಿತು, n = 2 ಇದ್ದರೆ ಏನಾಯಿತು, n = 3 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ನೂ ಓದಿ ಎನ್ಸೈಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಯೂನಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಯೂನಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿರೋದು ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಥರ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು, ಯೂನಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಲಿಯಂ, ಓಕೆ, ಹೀಲಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇನಾದರೂ ಹೀಲಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅಂದರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಥಿಯಂ ಇದೆ, ಲೀಥಿಯಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೀಥಿಯಂ 2+ ಅಂದರೆ ಇದು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಯೂನಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಯೂನಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ, En = -RH ಅಂತ ಬರೆದು 1/n² ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಯೂನಿ-ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ Z² ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, En = -RH ಇಂಟು Z²/n ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, n² Z²/n². What is Z? Z means atomic number. For example, atomic number of helium is 2, atomic number of helium is 3. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ 2+ ಅಥವಾ ಹೀಲಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಯೂನಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ Z ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಅದರ್ ದೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ Z ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೇಡಿಯಸ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ರೇಡಿಯಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು, ಸೊ A0 ಅಂತ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ, A0 × n² ಅಂತ ಇತ್ತು, /Z ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ. A0 n² /Z ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಯೂನಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಯೂನಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೀಲಿಯಂ ಪ್ಲಸ್, ಲೀಥಿಯಂ 2+ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆರಿಲಿಯಂ 3+. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್
by Bohr's theory, applications ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. And also it is used to find out the velocity also. Velocity ಕೂಡ find out ಮಾಡ್ಬೋದು, but there is no given equation, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೂಡ ಓದಿದ್ವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂತು ನಮಗೆ, ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂದು ಗಿವನ್ ಲೈನ್, ಒಂದು ಯು ವಿ ರೀಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಮನ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯು ವಿ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಓಕೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಇದೇನು, ಈ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಐ ಆರ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಐ ಆರ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು, ಓಕೆ, ಏನು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ವಾಪಸ್ಸು ಎಮಿಟ್ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಗಿವನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ನಾವು ಯು ವಿ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೈಮನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಯು ವಿ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ವಿ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಲೈಮನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಮರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಯಾಷನ್, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಪಿಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇವರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಗಿವನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೈಮನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ n is equal to 1. ಓಕೆ, n is equal to ಏನು 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. n is equal to 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ n2 is equal to 2, 3, 4, 5, 6 ಅಂದರೆ ಅದರ್ ದೆನ್ 1. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಮನ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, n1 is equal to 1, ಬಟ್ n2 is equal to 2, 3, 4, 5, 6, 8 ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆ ರೀತಿ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, n2 is equal to n1 is equal to 2, n2 is equal to 3, 4, 5, 6 ಅದರ್ ದೆನ್ 2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಗೇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, n1 is equal to 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ. ಪಿಫಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೀವು. ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ n1 is equal to 1 ಅಥವಾ n2 is equal to 2, 3, 4, 5, 6 to n1 is equal to 1. 5, 6 ಅಥವಾ 6 ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟಿಂದ n1 is equal to ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದೇ n2 is equal to 3, 4, 5, 6 ಈ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲೈನ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರೋದೇನು, ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EF ಮೈನಸ್ EI, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಮೈನಸ್ RH ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NF ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ RH ಬೈ NI ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1/n ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, RH ಇಂಟು 1/ni ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 1/nf ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಮೈನಸ್ನ ಕಾಮನ್ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಮೈನಸ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1/ni² ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1/nf² ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೀಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಬೈ ಹೆಚ್ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಬೈ ಹೆಚ್ ಅಂತ. ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಇಂಟು 1/ni² ಮೈನಸ್ 1/nf². ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಬೈ ಹೆಚ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಚ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಮೈನಸ್ 2.18 ಇಂಟು 10⁻⁻18. ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 6.626 ಇಂಟು 10⁻⁻34 ಇಂಟು 1/ni² ಮೈನಸ್ 1/nf². ಓಕೆ, ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ನ್ಯೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.18 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6.626ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 2.18 ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ 2.18 ಇಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6.626. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತೀನಿ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3.29 ಇಂಟು 10⁻15 1/ni² ಮೈನಸ್ 1/nf². ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಕ್ತು. ನಮಗೀಗ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲಾಮ್ಡಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ 1/λ? ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಬಾರ್. ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೇವ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, 1/λ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್, ನ್ಯೂ ಬಾರ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ ಬೈ ನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ನ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೀಗ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೈ ಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? 3.29 ಇಂಟು 10⁻15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ? 3 ಇಂಟು 10⁸8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಟು 1/ni² ಮೈನಸ್ 1/nf². ಸೊ ಈಗ 3.29 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬೇಕಲ್ಲ. 3.29 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1.0967 ಇಂಟು 10⁻7 1/ni² ಮೈನಸ್ 1/nf². ಓಕೆ, ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇವ್ ನಂಬರ್. ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಬಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ NI/NF ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇವನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ ಮೀಟರ್ 1.0967 10⁻7 1/ni² ಮೈನಸ್ 1/nf². ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ NF ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ NI. ಓಕೆ, NF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಈ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ NF ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ NI ದೆನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ NF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ NI ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ NI ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ NI ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ NF ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, EF ಬೈ ಮೈನಸ್ EI ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಬರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ NI ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ NF ಅಥವಾ NF ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ NI ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ NF ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ NI. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ the Bohr's atomic model. Okay, Bohr's atomic model. And next we have some limitation. Okay, what is the limitation? What are the different limitation of Bohr's atomic model? Limitation failures ಅಂದ್ರೆ Bohr's atomic model ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು one by one ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. The first one is it fails to explain the fine structure of spectral lines. Okay, fine structure ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, spectral linesಗಳು. ಆ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ Bohr's theory.
ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 or more ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಒಂದು 2 or more ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು 2 or more ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಅಂದರೆ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು 2 or more ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಅಂದರೆ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯೂನಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೀಲಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಲೀಥಿಯಂ 2+ ಬೆರಿಲಿಯಂ 3+ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬೋರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೀಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಝೀಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಝೀಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಅಥವಾ ಝೀಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ 2 atoms ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು 2 ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. And the next failure is the uncertainty principle goes against Bohr's theory. What is this uncertainty principle? Heisenberg uncertainty principle ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀಲ್ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತೇನಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಥಿಯರಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್. ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಫೇಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿಲಿ ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್. 3 marks ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಲವೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಓದಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾದರೆ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ, ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಡ್ಯುವಲ್ ನೇಚರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಹಿಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೋಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.